अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाजिर है। और गुफ्तगू का सिलसिला हमारा मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से जारी है। जहाँ महतवियत की बात हो तो वहाँ यकीनन हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के इमामत का मसला ज़रूर उठेगा। और जहाँ सवाल है इमामत का, तो इमामत वो खुदाई निज़ाम का एक हिस्सा है कि जिस तरीके से बाकी अल्लाह ने इंसान के फलाह व बहबूद के लिए इंदौर और इंसान की तरबियत के लिए जो ज़राए फ़राहम किए, उनमें से एक ज़रिया इमामत है। इस्लाम में जो हालात पैदा हो गए वो इसी हालात की वजह से ही पैदा हुए। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे आज हमारे मौजूद मेहमान के साथ भी गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे मौजूद मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद तकी नकवी कुम्मी साहब होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनसे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और दुआए हज़रत इमाम असर अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहिज़ा करते हैं। عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب اكفياني فإنكما كافيان وانصراني
فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين. دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور اس وقت آپ دعائے حضرت امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پرمعنی اور پرمغز الفاظ کو سماعت فرما رہے تھے. عرض کروں آپ یہ موضوع ہے کہ کیا اس دور میں یا جو گزشتہ ادوار تھے اس میں خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کا خلیفہ جو دین کا پیشوا ہوتا ہے، جو دین کا رہبر ہوتا ہے، جو دین کا قائد ہوتا ہے، جو واجب و طاعہ ہے یعنی اس کی اگر کوئی اطاعت نہ کرے تو وہ دین سے خارج ہے، یا اس کو آپ امام کہہ لیں یا اس کو خلیفہ کہہ لیں یا اس کو رسول اللہ کا جانشین کہہ لیں، جو بھی کہیں، یہ اپنی طرف سے انتخاب کیا جا سکتا ہے. آج کے ہمارے معزز مہمان سے ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے. حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید محمد تقی نقوی القمی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور قبلہ کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آقا جان؟ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور مصروفیات کے باوجود، ظاہر ہے جو مصروفیات ہے آپ کے، اس کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. سلامت رہے قبلہ. جی آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال میں دوبارہ جو ہے وہ رابطہ ہمارا قائم نہیں ہو سکا چونکہ نیٹ کا مسئلہ ہے، اور یہ ایک طبیعتاً ایک بات ہے کہ جہاں بہت سارے اور مسائل ہیں تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ کافی سارا ہوتا ہے بعض اوقات. بہرحال دوبارہ بھی کوشش کرتے ہیں کنٹرول روم سے کہ ان سے درخواست ہے کنٹرول روم والوں سے کہ ان سے انشاءاللہ رابطہ کیا جا سکے تاکہ اس مہم موضوع پر ان کی گفتگو کو بھی سماعت کر سکیں. اور مہم ہے. جی قبلہ آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی جی بالکل آقا جان. جی قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا. اور آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا امام یعنی جانشین رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ کو لوگ انتخاب کر سکتے ہیں یا یہ ایک امر الہی ہے؟ اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے قبلہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام امام حسین اردو ٹی وی چینل کے جتنے بھی ممبران ہیں، کارکنان ہیں، آغیون جو زحمت کر رہے ہیں، اللہ آپ تمام کی زحمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین الہی آمین. اور انتہائی معذرت بھی چاہتا ہوں مومنین سے بھی اور آپ سے بھی، شاید ظاہراً کوئی نیٹ ورک کا مسئلہ ہے یا کوئی سگنل کا ایشو آ رہا ہے، تو اس وجہ سے مومنین سے بھی میں معذرت خواہ ہوں. اور سب سے پہلے آج کے اس متبرک دن میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت آپ کو اور تمام مومنین کی خدمت میں
हदिया तबरीक और बिलखसूस इमाम ज़मान की खिदमत में हदिया तबरीक अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। खैर मुबारक। और चूँकि ज़ाहिरन हम थोड़ा सा लेट भी हो चुके हैं तो मैं बगैर किसी तमहीद और मुकदमे के अपने सवाल के जवाब की तरफ जो है बढ़ना चाहूँगा, चूँकि इख्तिसार वक्त भी है। बहरहाल सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक इमामत का मनसब जो जिसको इंतखाब किया, जिसको चुना, वो हर किसी के लिए नहीं, सही, चंद एक उन अफराद के लिए है, चंद एक उन शख्सियात के लिए है जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात को खल्क किया है, जो इस कायनात का मकसद था, जो खिलकत कायनात का सबब थे। उन हस्तियों में से अल्लाह ने उस मनसब को उन लोगों के लिए मुंतखब कर दिया। बेशक। और यहाँ पे कुली तौर पे और जुज़वी तौर पे भी मैं पॉइंट टू पॉइंट इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, इत्तेबात भी देता जाऊं और बात भी क्लियर कर लूं और दलील के साथ। कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये जो उहदे हैं, ये जो मनसब इलाही है, चाहे वो खिलाफत हो, चाहे वो नबुव्वत हो, चाहे वो इमामत हो, ये जितने भी दराजात हैं और जितने भी मनसब हैं, ये कोई इस कायनात में आने के बाद वजूद में आए या इनको वजूद में लाया गया। तो अपने उन सादा मोमिनीन और मुसलमानों के लिए जरूर आगाह करना चाहूंगा कि हमें शरीयत इस्लाम और कुरान में इन तमाम मनसब के बारे में, जब उनकी तख्लीक हुई, जिनको मुंतखब किया गया इमामत के लिए, नबुव्वत के लिए, रिसालत के लिए, उनके उन मकामात को देखते हुए उनकी खिलकत भी हुई और वो मकामात और वो तमाम जो मनसब थे वो अल्लाह ने उनको अता किए। लेकिन वो इस कायनात में, उस ज़ाहिरी बशरियत में तब आए जब अल्लाह ने हुक्म दिया है। और उसकी एक मिसाल हमारे पास कुरान में भी मौजूद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खल्क फरमाया जी, तो उस वक्त भी अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका को ये इख्तियार नहीं दिया। हालांकि अगर देखा जाए आमाल के एतबार से इंसान से अफजल है, इंसान अफजल है मलाइका से। लेकिन यहाँ देखा जाए तो वो भी मखलूक थी, इबादत में थी, वो नूरी मखलूक भी थी और मासूम भी थे। लेकिन ये इख्तियार अल्लाह ने उनको भी नहीं दिया जो गुनाह से भी पाक, जिन्हें मासियत नहीं की, जो सिर्फ हर लम्हा, हर सेकंड, हर घड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करते हैं। अल्लाह ने ये इख्तियार उनको भी नहीं दिया कि ये खलीफा तुम मुंतखब करो, बल्कि उल्टा फरिश्तों ने कहा कि जिसे ए अल्लाह तू जमीन पर भेज रहा है वो जमीन पर जाकर फसाद, फिस्क व फजूर जो है वो बर्पा करेंगे। वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इन्नी आलमु मा ला तअलमून, कि जो मैं अल्लाह जानता हूं वो तुम नहीं जानते। बेशक। एक चीज यहाँ, और दूसरी चीज ये कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम को यहाँ पर भेजा तो वहाँ खिलकत आदम नहीं बल्कि आदमियत की खिलकत थी, सिर्फ आदम की खिलकत नहीं। सही। और जहाँ पे आदमियत की खिलकत अमूमी भी है और खसूसी भी है, मैं उस तरफ नहीं जाता, मेरा मौजू नहीं है। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस कायनात में भेजा तो क्या कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ए आदम मैं तुझे अपना खलीफा बनाकर जमीन पर भेज रहा हूँ। तो एक तो चीज यहाँ पर यह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना खलीफा मुंतखब करता है और उसको मुकर्रर करता है और इस कायनात में भेजता है। एक चीज ये। अब यहाँ पर इमामत का जो मनसब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अंबिया को मनसब इमामत भी दिया है, नबुव्वत के साथ साथ, ओहदा रिसालत के साथ साथ मनसब इमामत भी अता किए। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ुहद व इबादत व तकवा और मुख्तलिफ इम्तिहानात व आजमाइशों से उनको आजमा कर अल्लाह ने मनसब इमामत अता किया। सुभान अल्लाह। बेशक। अब एक चीज है कि अब उस तरफ आते हैं, ये होगी एक जो एक तमहीदियतन मुकद्दमतन मैंने अर्ज किया। अब आते हैं उन अकली दलाइल की तरफ और लोगों के आम उस सवाल और मुश्किल की तरफ के जो लोग कहते हैं कि अगर ये है तो ये जो खिलाफत का सिलसिला चल रहा है, ये जो हाकमियत और मलूकियत और इला आखिर पता नहीं कितने सिस्टम ईजाद हो चुके हैं। जी बिल्कुल। यहाँ इसकी एक सबसे जो एक कमजोरी कहूँ या इसको मैं किस अल्फाज से ताबीर करूँ कि जब रसूल मुअज्जम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस के कायदे और ज़ाब्ते को जब तोड़ा जाएगा तो आज तक उम्मत मुत्तहिद नहीं हो सकी। ये उसी इमामत की मुश्किल है। और उस तरफ मैं जरूर दलील के साथ उस तरफ पलटूंगा कि ये सबसे बड़ी दलील और सबसे बड़ी एक उसकी दलील आज तक हमारे सामने जाहिर भी है, यानी सिर्फ तारीख ने नहीं लिखी,
सिर्फ एक कदम गलती का कि रसूल की रिहलत के बाद मनसब इमामत को खिलाफत में तब्दील करना, यानी कायदा रिसालत जो रसूल ने कायदा मुंतखब किया था इमामत में, खिलाफत में, जानशीनी में, उसको तोड़कर जब लोगों ने उसको अपने इख्तियारात में तब्दील किया तो आज तक पूरी उम्मत जो है वो तकसीम हो चुकी है। बेशक, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पर मैं आज इस हस्ती के मौजू से मैं उन्हीं की एक रिवायत जो है आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि खुद जो है एक सहाबी ने खुद इमाम ज़माना अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ से सवाल किया, यही सवाल जो आपने किया। सही। और वो सहाबी जो है वो है सअद बिन अब्दुल्ला अशअरी कुम्मी। उन्होंने जो है वो सरकार से सवाल किया कि ए हुज्जत खुदा, क्या अवामुन्नास, क्या लोग जो है वो इमाम को चुन सकते हैं, उनका इंतखाब कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सही। इमाम ने खूबसूरत और बड़ा हकीमाना जवाब दिया, कहा कि नेक इमाम के बुरा इमाम। अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल। यानी जरूरी नहीं है कि वो जो इंतखाब करे अवाम वो नेक ही नहीं, बल्कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिए कि आया नेक इमाम का इंतखाब या बुरे इमाम का इंतखाब। तो वहां पर साहबी ने कहा कि आका नेक का। तो फिर आका ने फरमाया, क्या तुम इस चीज का एहतिमाल और इस चीज का तुम्हें गुमान नहीं हो सकता कि मुमकिन है कि जो लोग जिसको इमाम मुंतखब करें क्या वो तकवा के ऊपर पूरा उतरेगा, क्या वो अदालत पर पूरा उतरेगा, क्या वो खुदा के उन तमाम शराइत और ज़वाबित और कवायद के ऊपर पूरा उतर सकेगा? कहता है कि आका नहीं, मुमकिन नहीं है। तो फिर आगा इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ फरमाते हैं कि ये जो ओहदा इलाही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका हक इमाम को मुंतखब करना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक है, कोई अवाम उसको मुंतखब नहीं कर सकती। और उसका खमियाजा हमें तारीख में बेहतरीन अल्फाज में मिलता है। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से अदब और एहतराम से और तारीखी अल्फाजों को जिक्र करना चाहूंगा। ये मेरा कोई तजजिया या मेरी कोई राय नहीं है। मुमकिन है इस बात से, इस तारीख के इन सुनहरी हरूफों से कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है और मजहब फिक़ह जाफरिया उस और इख्तिलाफ को जरूर सुनने का तहम्मुल जो है वो रखती है। मैं जरूर इस तरफ मुतवज्जह करना चाहूंगा, जब लोगों ने उन लोगों को खलीफा मुकर्रर किया बेजाय इसके कि अल्लाह ने जिसको इमाम मुंतखब किया है, इमाम जो जिसको हम एक माना में लेते हैं वो ये होता है कि इमाम वो है जो दीनी और उखरवी अमूर में जानशीन हो नबुव्वत और रिसालत का, कि जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया हो वो इमाम है, जो कुल्ली तौर पर जिसमें तमाम सिफात तमाम शराइत पाई जाती है। लेकिन जब रसूल की रिहलत के बाद लोगों ने उस खिलाफत के मनसब को और उस इमामत को खिलाफत का रंग देकर और उस खिलाफत पर जब वो मुंतखाब हुए, लोगों ने इंतखाब किया और उन्होंने एक दलील कायम की कि लोग जो है वो इमाम और खलीफे को मुंतखाब कर सकता है। जब ये दलील कायम की तो जब पहले खलीफे को मुकर्रर कर दिया गया इस्लाम में, तो पहले खलीफा ने दूसरे खलीफे का तअय्युन किया। अब यहाँ पर मैं अपने मुसलमान भाइयों को जरूर मुतवज्जे करना चाहूंगा कि पहले तो ये कहा जाता है कि अवामुन्नास मुंतखब कर सकती है। अगर अवामुन्नास एक जाहिद आबिद आदिल और कवायदो ज़वाबित के साथ पूरे तकवा और परहेजगारी की वो तमाम सिफात और शराइत जो उसमें पाई जाती हूँ, जो दीनी और उखरवी मसाइल में दस्तरस्त रखता हो और बाइजाजत रिसालत और हुक्म खुदा, क्योंकि ये जो अम्र है ये अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम की दलील है। बेशक जो अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और उलिल अम्र से मुराद यहाँ पर अहले सुन्नत बरादरान जो है वो खुलाफा लेते हैं और अहले तशय्युअ जो है जो मज़हब फिक़ह जाफरिया के वो अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लेते हैं, जो मासूमियत के दर्जे में भी पूरे उतरते हैं, जो ज़ुहद और तक़वे और इबादत के दर्जे पे भी पूरे उतरते हैं, जो इताअत इलाही के दर्जे पे भी पूरे उतरते हैं, जो अदालत पे भी पूरे उतरते हैं, जिनकी तक़वा, जिनकी सदाकत, फ़रासत, दियानत, अमानत, ये तमाम सिफात का कुल मरकज़ व महवर जो है वो ये अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, जो औलाद आले रसूल भी हैं, औलाद रसूल भी हैं और खुदा करदा नुमाइंदा भी है। बेशक। और जब यहाँ पे आपकी बात और आपके सवाल को मैं इख्तिताम देना चाहूंगा, दामने वक्त में गुर्बत है। अब जब हजरत अबू बकर ने दूसरे खलीफे को मुतअय्यन कर दिया तो फिर ये कहा जाने लगा कि एक खलीफा दूसरे खलीफे को मुकर्रर कर सकता है। तो मैं अपने मुसलमानों से
زیادہ لوگوں سے اور اپنے دوستان اور برادران سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک خلیفہ دوسرے خلیفے کو انتخاب کر سکتا ہے اور وہ امام کے بجائے کہ خلافت میں تبدیل کر کے دوسری خلافت کو یا دوسرے خلیفہ کو مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے، کیا آیا یہ اختیار شرعی ہے؟ جی کیا آیا یہ اختیار اللہ کی طرف سے ہے؟ کیا آیا یہ اجازت نبوت اور رسالت کی طرف سے دی گئی ہے؟ اگر یہ تمام چیزوں سے یہ منصب خالی ہے اور ایک شخص بشر ہونے کے ناطے سے بیچے جائے دلیل اس کی کہ لوگوں نے اسے خلیفہ منتخب کیا اور آگے وہ کسی کو خلیفہ منتخب کر دے، تو یہ دلیل نہیں ہے اس منصب امامت کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ امام اور خلیفے کو انتخاب کریں۔ جی بالکل، اور یہ دلیل رد ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمارے پاس بنو امیہ بنو عباس کے جو ہے وہ شرابی و زانی لوگ بھی اس عہدے کے آگے اہل بنے۔ یقیناً ہمیں عالم اس دلیل کو رد کر رہے ہیں جو لوگ اسلام کو جو ہے وہ نیکی، تقوی، زہد، عبادت، اطاعت خدا کے ترازو میں تولتے ہیں، تو پھر وہ ان خلفاء کو جہاں تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ وہ شراب بھی پیتے تھے، وہ زنا بھی کرتے تھے، وہ بدکاریاں بھی کرتے تھے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم بھی کرتے تھے، چاہے کہ وہ خلیفہ بھی تھے، تو پھر کہتے کیا یہی اسلام ہے جو رسول حضرت محمد مصطفیٰ نے دیا ہے؟ تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے کہ اگر ہم اس کی دلیل بناتے ہیں کہ لوگ امام کو یا خلیفہ کو منتخب کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں شیعوں کے اس عقیدے کی ترویج کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے ایک شرط عائد کر دی بغیر بلا شرط کے، جیسے زمانہ جاہلیت میں خلیفہ و امام کو منتخب کرتے تھے لوگ اپنے لیے لیڈر اور پیشوا اور رہنما کے طور پہ کسی کو منتخب کر کے آگے کر دیتے تھے، سو آج کے دور میں بھی اسی طرح ہے۔ تو وہ تمام دلیلوں کو ختم کر کے پھر جا کے ان کی خلافت جائز ہوئی۔ تو میں اپنا نقطہ نظر اور مذہب فقہ جعفریہ کے علماء کی ترجمانی اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے تناظر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ منصب امام وہ عصمت کی دلیل ہے، وہ عدالت کی دلیل ہے، وہ شرافت امانت و صداقت کی دلیل ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام قم غدیر پہ کھڑ کے اپنے جانشین، اپنے خلیفہ اور اپنے ولی کا انتخاب کر کے لوگوں کو بتا دیا۔ اور سب سے بڑی دلیل میں لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہ لوگ جو یہ دلیل کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس جہاں پر اپنے مستحبات کی بھی اتنی توجہ کرتی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے امور زندگی، امور حیات کے لیے بھی اتنی فکر مند رہتے تھے رسول خدا، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امت کو لاوارث چھوڑ کر لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے چلے جائیں کہ قیامت تک لوگ جو ہے وہ لوگوں کی خلافت کے اوپر جو ہے وہ جم ہو سکے یا نہ ہو سکے، یا باعث اختلاف مسئلے کو نبی کبھی چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے جو نبی آپ کو اتنا ترجیح دے اور اتنا اہم اور حساس مسئلے کے اوپر وہ امت کی رہنمائی نہ کر کے جائے، یا کوئی قاعدہ و ضابطہ جائے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف امر الہی تھا جس کو اللہ کے رسول نے دین کی تکمیل کے اعلان کے وقت اس امامت کے عہدے کا اعلان کر کے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اے رسول کب تک تمہاری نبوت قابل قبول ہے، جب تک اس امر الہی اور اس منصب حجت خدا کا اعلان نہیں کرو گے تمہاری نبوت بھی نہ آئے گی۔ تو یہ دلیل ہے ہمارے پاس ہمارے مذہب فقہ جعفریہ میں کہ امامت منصب الہی ہے، اور اسی منصب الہی کے تحت ہم منتظر ہیں اس منتظر کے جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے حجت خدا کی، اور جس نے آ کر اس دنیا میں اپنی امامت کا وہ پہرا جو ہے وہ قائم کرنا ہے کہ جو بالکل اطاعت کے بے عین ہی اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر کے عین مطابق ہوگا، جو عدالت بھی اور امامت اور زہد و تقوی و عبادت کے معیار کے اوپر ان ترازو میں پورا اترے گا۔ بے شک بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی مہم گفتگو ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ کم ہو چکا ہے اور تقریباً اختتام پہ ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز کسی اور موقع پر مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا قبلہ کہ آپ کے وہ قیمتی اور سنہری اوقات میں سے کوئی نہ کوئی وقت انشاءاللہ لے کے پھر بھی انشاءاللہ ان موضوعات پر گفتگو کر سکیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور چونکہ آپ بھی قم المقدسہ میں تشریف فرما ہے تو بندے حقیر اور تمام امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اراکین کے لیے آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ محتاج دعا ہوں، سلامت رہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام دوستان کا شکر گزار ہوں، اللہ امام زمانہ آپ سے راضی رہیں، سلامت رہیں۔ الہی آمین۔ قبلہ نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد تقی النقوی صاحب، تقی القمی صاحب
قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور جہاں انہوں نے غدیر کا وہ پیغام مومنین کے حوالے کر دیا کہ جو یقیناً رسول اللہ کا فرمان ہے، اور یہ شعائر اور یہ اسلام کے وہ بنیاد ہے کہ جس کو جو زندہ کرتا ہے تو یقیناً یہ وہی ہے کہ جس کے لیے حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی رحمت ہو ان لوگوں کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ امر الہی ہے، یعنی امر اہل بیت، امر الہی، امر اہل بیت جو ہے وہ امر الہی ہے۔ تو یہ غدیر کا پیغام ہے، اور آج چونکہ ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہے تو بڑا مبارک دن ہے، اور اس مبارک دن پہ امامت کی عنوان سے آج کی ہماری گفتگو رہی، اور یہ امامت کی گفتگو چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے مذہب کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس سے کبھی گریز نہیں کرے گا۔ یقیناً ہمارے لیے موضوع امامت اساس ہے اور ہمارے مذہب کی اساس ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی کس طریقے سے بھی مومنین کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، چاہے اتحاد بین المسلمین کی اوڑ میں جا کے لوگوں کو گمراہی کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کی جائے، قطعی طور پہ یہ ناممکن ہے۔ اور ہمارے حجت خدا کے ظہور کے لیے بین الحرمین تمام مومنین کی نیابت میں دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔